салом арз менамоем ба шумо дӯстдорон ва роғибони гӯштингирӣ. таваҷҷӯҳ мекунем ба майдони гӯштингирии ҷамоати деҳоти кангурти ноҳияи Темурмалик ва бисёр ҳам як макони муносибу мувофиқро дар баргузор кардани ин мусобиқоти сатҳии байналмилалӣ дастандарткорони ин майдони гӯштингирӣ интихоб карданд ва аз ҷониби соҳибкорон ва саховатпешагони ин ҷамоати деҳоти овозадор яъне кангурти ноҳияи Темурмалик барои паҳлавонони арзанда дар майдони имрӯза 9 адад шоҳ-ҷоиза гузошта шудааст. ва мо низ рақобатҳоро пайгирӣ мекунем ки чӣ гуна паҳлавонон дар майдони имрӯза ҳунару маҳорати худро нишон медиҳанд. ва ногуфта намонад ки дар майдони гӯштингирии ҷамоати деҳоти кангурти ноҳияи Темурмалик на танҳо паҳлавонони Тоҷикистон, балки паҳлавонон аз Федератсияи Русия, Ӯзбекистон ва Қазоқистон ҳам иштирок доранд. инҷо нерӯсанҷӣ ду навраси Матин Ирода, яке Тоҳирҷон бо яктаки сафед камарбанди сиёҳ ва дигаре Иброҳим Бозоров бо яктаки кабуд мубориза бурда истоданд. Тоҳирҷон зери роҳнамоии мураббӣ Фаррух Собиров дар клуби варзиши Парвиз Собиров тамрин мекунад ки яктаки сафед дорад, кӯшишҳоро идома медиҳад ва инҷо ҳам мавқеияти бисёр ҳам хуб аз ҷониби Тоҳирҷон ва боз ҳам ҳаракатҳоро идома медиҳад ва инҷо ҳаракати олӣ аз ҷониби паҳлавони яктак сафед пӯшида. паҳлӯ баҳогузорӣ гардид ҳаракати анҷом додаи ин паҳлавон ва пешсаф ҳам мешавад. ва бояд қайд намоем ки миёни наврасон дар майдони имрӯза имтиёзҳои паҳлӯ ва ҳалол байнобат гирифта мешавад ва дар сурати ба анҷом расидани вақт ҳам имтиёзи паҳлӯ метавонад ки варзишгарро ғолиб гардонад. кӯшишҳо идома меёбад ва ҳаракатҳоро боз ҳам идома медиҳанд. ҳаракат аз ҷониби Иброҳим барои ҷуброн аз имтиёзи аз даст рафта кӯшиш мекунад. Иброҳим Бозоров фарзанди як тан аз паҳлавонони номошное ки дар қабл баромад мекард Шерали Бозоров аст ва боз ҳам ҳаракатҳоро идома медиҳанд. кӯшиши навбати Тоҳирҷон ва ҳаракат акнун ба нуқтаи ниҳоӣ мебарад корро. бо ду имтиёзи паҳлӯ Тоҳирҷон дар ин нерӯсанҷӣ пирӯзиро ба даст овард ва ғолиб гардид. таваҷҷӯҳ мекунем боз ҳам ба наворҳои такрорӣ ки сараввал бо ин кӯшиши анҷом додааш имтиёзи паҳлӯ гирифт ва дар идома боз ҳам тавонист ки паҳлӯи дуюмро ба даст биёрад ва бо ду имтиёзи паҳлӯ ғолибият насибаш гардад. дар баробари паҳлавонон имрӯз дар майдони гӯштингирии ҷамоати деҳоти кангурти ноҳияи Темурмалик теъдоди зиёди мухлисон ҳам барои пайгирӣ кардан аз майдони имрӯза ҷамъ омаданд ва рақобатҳоро аз наздик тамошо доранд. ва албатта ки пиру барно кӯдакону наврасон мардуми сарбаланди Тоҷикистони азиз ба ин риштаи аҷдодӣ яъне гӯштингирӣ таваҷҷӯҳи зиёд доранд ва бесаброна интизори чунин майдонҳои гӯштингирӣ мешаванд. ҳамасола дар ҷамоати деҳоти кангурти ноҳияи Темурмалик санаи 9 май майдонҳои гӯштингирӣ роҳандозӣ мегардад ва имсол ҳам дар ин рӯз мардуми варзишдӯсти ин гӯшаи диёр як майдони зеборо ташкил карданд. Мирзо Ҷамил Рамазонов инҷо рақобат карда истодааст бо рақибаш ва тавре ки мушоҳида кардем як ҳаракат ҳам барои ғолибиятро ба даст овардан аз ҷониби ин чеҳра анҷом ёфт ва бори дигар акнун ин ҳаракаташ дигар комилан ҳалол баҳогузорӣ мешавад. бисёр партофти ҷолиб аз ҷониби Рамазонов ва тавонист ки рақибашро шикаст бидиҳаду пирӯзии аввалинашро дар майдони имрӯза ба қайд бигирад.
پهلوانان دیگر، پهلوانان سنگین وزن، یک تن از چهره های نمایشنای کشتیگیری جمهوری ازبکستان است که یک تک کبود پوشیده است. محمد کریم خورموف و پهلوان امیدبخش تاجیک منصور رحمان که رقابت کرده ایستادند و این نیروسنجی برای هر دو در میدان امروزه رقابتی اولین است. هر دو کوشش کرده ایستادند که مهارت عالی نشان بدهند. محمد کریم خورموف در سال 2026 در مسابقه جام پرزیدنت ازبکستان که بخشیده به جشن نوروزی بین المللی برگزار گردیده بود توانست که در شهر تاشکند در مقابل همه حریفانش ظفر یابد و مقام اول را کسب کند و برنده جام پرزیدنت جمهوری ازبکستان در سال 2026 بخشیده به جشن نوروزی بین المللی گردد. کوشش های ادامه دارد. حرکت ها از جانب خورموف، همچنین منصور رحمان هم فشار آوری را در مقابل این رقیب گوییم که ارزندهش بیشتر میکند. کوشش های هر دو خوب است و تلاش دارند برای موفق شدن و اجرایش اصول ها در مقابل یکدیگر. حرکت از جانب محمد کریم خورموف، بسیار پرتافتی عالی بود و چنین حرکت را در این حالت ما براستی که انتظار نداشتیم. محمد کریم توانست با این پرتافتش در مقابل منصور رحمان غالب شود و پیروزی نصیبش گردد. بسیار هم پرتافتی جالب بود و چنین حالت ها میانی سنگین وزن ها کمان در کم گوییم که به میان می آید، اشتباه نخواهیم کرد. کوشش های دیگر پهلوانان در میدان ادامه دارد و این چهره هایی که عین حال رقابت کرده ایستادند با یک تکی سبز کمربند سرخ حیدری سعید کبیرزاده از ناحیه خوالینگ است و رقیبش عبدالجبار از ناحیه رودکی که با هم قوازمایی دارند. حرکت ها از جانب سعید کبیرزاده در لحظه های اول خوب به نظر می رسد و باز هم کوشش را ادامه می دهند. نیروسنجی این جفت را عبداللطیف دولتوف داوری درجه جمهوری حکمی کرده ایستاده است و نزدیک می شوند و ادامه می دهند حرکت ها را. حیدر کوشش می کند. موقعیت بسیار هم خوب است برای اصول اجرا کردن و همینطور موفق می شود حیدری سعید کبیرزاده که در مقابل رقیبش پیروزی را به دست بیارد. جفتی نوبتی دو پهلوانی که با هم قوزمایی دارند. یکی از فدراسیون روسیه با لباس های کبود حسین خالمرزایف و رقیبش از جمهوری ازبکستان اسلام روشنقولوف است که رقابتی هر دو همانو بدون نتیجه ادامه دارد. از جهت وزن اسلام روشنقولوف نسبت به خالمرزایف گوییم که وزنین تر است. کوشش را ادامه می یابد و اشاره می شود از جانب خالمرزایف که رقابت را ادامه می دهد و چون که یک رقابت طولانی هم در میدان امروزه در مقابل یکدیگر داشتند تا این لحظه ها رقابتشون ادامه دارد. داور اشاره کرد که بعد از یک گوییم که کوشش دیگر که در میدان های گشتنگیری یک دست دیگر می گویند، اشاره کرد که مساوی رقابتشون انجام یابد و اینجا هم راضی می شوند برای مساوی کردن در مقابل یکدیگر و نیروسنجی این جفت به نتیجه به انجام می رسد. محمد شریف نجم الدینوف با رقیبش از قزاقستان عدیلت آزمایی دارند. هر دو
یک تکی سبز به بر کردند و مبارزه را برای پیروز شدن ادامه داده ایستادند. محمد شریف نجم‌الدینов پهلوان نام‌آشنای کشور ما که در هفتمین جام رئیس شهر دوشنبه برنده نشان طلا شده بود، امروز در مقابل پهلوان قزاقستانی مبارزه برده ایستاده است. عدیلت هم استعداد بسیار برجسته دارد. این چهره هم در هفتمین جام رئیس شهر دوشنبه اشتراک ورزیده بود. هنرنمای عالی این چهره را ما در این مسابقه بین المللی خوب یاد داریم و اکنون در مقابل یکدیگر تا حال هیچ گونه حرکت یا اینکه کوشش های امتیازآور مشاهده نکرده ایم. هرچند هر دو فشارآوری را زیاد میکنند، حرکت ها بیشتر می شود، تلاش ها برای ظفر یافتن زیادتر به چشم می رسد، ولی موفق نشدند تا حال. کوشش های ادامه می یابد و یک نکته دیگر را باید قید نماییم که در میدان امروزه از حساب آن همان تحفه های ارزشمندی که برای پهلوانان جدا شده است، یعنی 9 عدد اتوماشین سبکرو با دو چهره نام‌آشنای کشور از گشتن جدا با گلدختر تاجیک مدینه قربانزاده که اولین نفر گردید در قهرمانی آسیا برنده نشانی برنجی شود از تاجیکستان میان بانوان و نفر دیگر جوان امیدبخش لوی قطب‌الدینов که در گرند اسلم دوشنبه با استعداد غنیش برنده نشانی برنجی گردیده بود. با هر دوی آنها اتوماشین های سبکرو همچون نشان قدردانی تحفه گردید از جانب صاحبان میدان امروزه و 7 عدد شاه جایزه دیگر در میدان باقی مانده است و همه پهلوانان در وزن‌های سبک، وزن میانه و اینچنین گران وزن‌ها امکانیت دارند که امروز به گرفتن شاه جایزه ها شرف یاب گردند. کوشش های محمد شریف و عدیلت ادامه می‌یابد. باز هم نزدیک می شوند و ادامه می دهند رقابت را. کوشش نوبتی از جانب محمد شریف برایش امکانیت نمی دهد عدیلت و باز هم از نو حرکت ها را ادامه می دهند. میرزا جمیل رمضانов برای رقابت کردن باری دویم با میدان آمد و در حال اینجا یک پرتافتی جولی برو در مقابل رقیبش نشان میدهد و پیروزی را با قید میگیرد. این دویمین غلبه میرزا جمیل رمضانov در میدان امروزه به حساب می رود. در گیلم سیوم رقابت یعقوب جان نظیرov و رقیبش شمساللهیف ادامه دارد و این دو چهره هم برای هنرنمایی برجسته نشان دادن در میدان امروزه با هم نیروسنجی دارند. کوشش های ادامه می‌یابد. شمساللهیف در مقابل نظیرov میخواهد که یک مهارت عالی نشان بدهد، ولی یعقوب جان هم با مهارت عالی داشتهش میخواهد که هرچه زودتر در مقابل رقیب با پیروزی برسد. برای اقدام نجیب فتح‌الله صاحبov جهت دسترسی کلیدی الکترون کوششو باز هم ادامه می‌یابد. حرکت ها را بیشتر میکنند.
و اینجا یک پرتافتی اولی از جانب یعقوب جون نظیرов. اکنون این چهره میتواند که در مقابل رقیبش شمس اللهیف پیروزی را به دست بیارد و در میدان امروزه از پیروزی اولینش استقبال کند. توجه میکنیم بار دیگر به نوارهای تکراری. واقعا هم پرتافتی جولی بود از جانب یعقوب جون نظیرov. سعید جمال علیمردانov در گلیم دوم با رقیبش تویچبک شریمov مبارزه برده ایستاده است. سعید جمال علیمردانov با یک تکی سبز، کمربندی سرخ و تویچبک یک تکی سبز با کمربندی سیاه مقابل یکدیگر آزمایی کرده ایستادند. سعید جمال علیمردانov زاده همین ناحیه و تویچبک باشد زاده شهر تورسون زاده است که با هم آزمایشان بسیار خوب جریان دارد. موقعیت برای اجرا کردن اصول علیمردانov اینجا یک کوشش رو هم انجام داد و موفق نشد و از نو باز کوشش های ادامه می‌یابد. یک حرکت دیگر رو از جانب تویچبک شریمov اینجا ما مشاهده کردیم. رقابت این جفت را داوری درجه جمهوریوی نوروز حلیمov حکمی کرده ایستاده است. کوشش نوبتی تویچبک سعید جمال علیمردانov زاده جاروبپلی آوازدار است و در میدان های گشتنگیری سالهای زیاد میدانداری کرده است. چندین مراتبه هنرنمایی این چهره را ما در میدان های گشتنگیری دیدیم که با استعداد بالا و هنرنمایی جالبش در مقابل بهترین پهلوانان نه تنها تاجیکستان بلکه پهلوانان ازبکستان هم ظفر یافت. و اینجا چه حرکتی عالی از جانب علیمردانov. پهلو به حضور می شود. حرکتی انجام داده سعید جمال و پرتافتی بسیار هم عالی بود. واقعا هم یک حرکت جالبی رو در مقابل تویچبک انجام داد. در گلیم دیگر محمد صالح قواتov مبارزه برده ایستاده از گفتن بوده ولی اینجا در حال کارا به نقطه نهایی رسانید. محمد صالح با هلوک بیرونه اینجا توانست که رقیبش را شکست بدهد و غالب شود. رقابت سعید جمال با تویچبک ادامه دارد. اون پرتافته که از جانب سعید جمال انجام یافت پهلو بهاگذاری کرده شد و واقعا هم ببینید که چگونه فضای زیبا را اینجا برای ما نشان میدهند. در میدان امروزه گشتنگیری شماره زیادی مخلصان هم به میدان امروزه شهامت خاص ضم کردند. باز هم کوشش های ادامه می‌یابد. تویچبک هم بسیار مهارت عالی دارد. این چهره را ما در ناحیه رشت هنرنمایی جالبش را در میدان های گشتنگیری در سال 2026 دیده بودیم که محض حق نظر نظرov از دست همه چهره شکست خورده بود. در بازو فشاری در کتاب های رکورد گینیس جایش الاهیده هست. فرزندی که امروز زود روز دارن با خوشحالی و احترام مردم از این سرفرازی میکنن. برای آمدنتون تشکر. وقتی گشتنگیری نورسا به انجام رسیده است. به هر نوع اشتراکتون صمیمیتتون برای ما بسیار نقش الاهیده دارد. سلامت باشید. اینجا یک مشورت هم میان یکدیگر دارند این دو پهلوان و اشاره می شود که رقابت را مساوی اعلان نمایند و سعید جمال اشاره می کند که آزمایی را ادامه می دهند. خوش آمدید. عرض
سپاسی بی‌نظیر برای قدم رنجه کردن، برای مهربانی الهیده‌تان که ما رو همراهی کردید. جمعی آدمانی که امروز بسیار صمیمیت خاصه کردن و با تیمور ملیک و کنگورت آمدن. اکای انور همه تان باری دیگر خوش آمدید میگویم. اید را در کنگورت آوازدار تنتنه میکنیم. سفر 39 ساله رو پهلوان خراسانی $200 بریم بردستی دلار دادید. باز هم سعید جمال با تویچی بک کوشش‌هایشان ادامه می‌یابد. حرکت‌ها از هر دو جانب، هم سعید جمال و هم تویچی بک کوشش دارند برای باز هم هنرنمایی جالب نشان دادن و حرکت باز هم نتیجه نمی‌دهد. برای غالب معین نشدن رقابت سعید جمال با تویچی بک. اینجا مساوی فکر میکنم که به انجام میرسد. بله، در این آزمایش غالب معین نگردید. سعید جمال با تویچی بک رقابتشان مساوی به انجام رسید و توجه میکنیم بین روسنجی نوروز کریمزاد و رقیبش از قزاقستان. این دو چهره که در هفتمین جام رئیس شهر دوشنبه اوید به گشتینگیری با هم آزمایش کرده بودند و پهلوان قزاقستانی پیروزی به دست آورده بود. اکنون نوروز میخواهد که از همان باخت قبلی جبران کند. موقعیت بسیار هم خوب است برای نوروز کریمزاد. قهرمانی آسیا اوید به گشتینگیری در سال 2023 برنده یک قطار شاه جایزه ها در میدان های گشتینگیری و غالب مسابقه های سطحی جمهوریوی از این رشته ورزش کوشش ها را ادامه میدهند. موقعیت بسیار هم خوب است و در این حالت باید اصول اجرا کرده شود. نوروز در اینجا حرکت میکند ولی باز هم کوشش های از این دیده خوبتر و بهتر لازم است برای نوروز که در مقابل رقیبش به پیروزی برسد. کوشش های ادامه می‌یابد، حرکت ها را ادامه می‌دهند. البته که از یکدیگر چون گفتیم که مبارزه بردند با هم شناخت خوب دارند و واقعا هم ببینید که چگونه فضای زیبا را برای ما نشان می‌دهند. کوشش از جانب نوروز، حرکت ادامه می‌یابد و یک پرتافتی جالب. اکنون در اینجا نوروز با این پرتافتی جالبش ادیلید را شکست می‌دهد و از باخت قبلی که داشت در میدان گشتینگیری جماعت دهاتی کنگورد از آن باختی داشتهش جبران میکند. واقعا هم پرتافتی جالب بود و اکنون توجه ما به رقابت دیگر میدان نیروسنجی غزلشاهی دولتشاه و رقیبش سعید مومین شاه محمدov. کوشش های این دو پهلوان در میدان امروزه مقابل یکدیگر آغاز یافت. این نیروسنجی اول برای هر دو پهلوان است. غزلشاهی دولتشاه با یک تکی سبز و شاه محمدov باشد با یک تکی سفید مبارزه برده ایستادند در مقابل یکدیگر. کوشش ها ادامه می‌یابد. غزلشاه با سعید مومین.
البته این دو چهره سالهای زیاد است که در میدانهای گشتینگیری میدانداری میکنند. مخصوصا غزلشوی دولتشاه در سال 2025 در سال 2026 در میدانهای گشتینگیری چندین مرتبه با گرفتن شاه جایزه ها هم دست یافته است. مهارت والای چهره را ما زیاد دیده ایم و امروز در مقابل سعیمومین چی کار میکند؟ میتواند که ظفر یابد یا اینکه کارشان با مساوی به انجام میرسد؟ بسیار هم موقعیت خوب است. در این حالت هر دو از کمربند یکدیگر خوب داشتند. کوشش ها ادامه مییابد. حیدر جان امرت کو آیتلای کمر غالب آمدی. خوشبالت برادری ما آیتلای کمر نایه آوازدار مومین آباد پدر مادرت رحمت. خوشبالت حیدری اینجا یک کوشش بود ولی نتیجه آور نیست. کوششی انجام داده غزلشاه و از نو بود حرکت ها را ادامه میدهند. دخان ای سالیم جان چیه؟ حاجی محمد جو اینامی حاجی محمد باز هم هر دو نزدیک میشوند. کوشش های ادامه مییابد. در این حالت بسیار هم گویم موقعیت خوب است اگر با درستی استفاده شود. حالت که این حال غزلشاه با سعیمومین دارند ولی باز هم یک موقعیت بسیار هم خوب رو از دست میدهند. بین حیدر جان و پهلوان قزاقستان اینام امردی جان دادر ما یک هفته ماشین. خوش به حالت برادری عزیز. حرکت از جانب غزلشاه. موقعیت بسیار هم موقعیت خوب است. کوشش های ادامه مییابد و در این حالت اکنون غزلشاه چی کار میکند؟ سعیمومین هم در موقع خود استوار باقی ماندن میخواهد و در چنین حالت یک باید که به پیروزی برسد. پهلوانای تاجیک میگیره. داورت کی بود؟ غزل داور طبقه. حرکت از جانب هم غزلشاه هم سعیمومین ادامه دارد و ازبکستان، تاجیکستان، روسیه، قزاقستان. تا حال خوش به حالتان. اکا اسمان کل خوش آمدی. کارشان به نقطه نهایی نرسیده است. غزلشاه کوشش میکند و حرکت ادامه مییابد. بسیار هم موقعیتی خوب است. همین طور رقیب را دوشون از زمین میآورد و پیروز میشود. غزلشاه دولتشاه توانست که بالاخره در مقابل سعیمومین شاه محمدов اولمپیاد را با دست بیارد. بسیار هم حرکتی عالی بود و پرتافتی انجام دادهش حلال بها گذاری شد. نیروسنجی حیدر سعید کبیرزاده و رقیبش از قزاقستان نورلیخان برای شاه جایزه است. آزمایی این جفت ادامه مییابد و حیدر تلاش را ادامه میدهد و در فرصت بسیار هم کوتاه با این پرتافتی جالبش در مقابل پهلوان قزاقستانی اولمپیاد را به دست آورده سزاوار شاه جایزه اولی میدانی امروزه می شود. واقعا هم بسیار حرکت عالی بود از جانب حیدر سعید کبیرزاده که باز هم در نوارهای تکراری مشاهده میکنیم. بسیار پرتافت جالی، بسیار حرکت عالی و
شوهجویزه اول در میدان امروزه نصیب حیدر سعید کبیرزاده گردید. هنرنمایی یاسین باباکلانوف و محمد صالح قوتوف را هم اکنون به نوبت گرفتند و دستاندردکاران در نام این دو چهره هم شوهجویزه автомاشینه سبک رو گذاشتند. واقعا هم این دو چهره ارزنده هستند، چون در میدان امروزه هم ما هنرنمایی شایسته این دو چهره رو چندین مراتبه مشاهده کردیم که توانستند در مقابل رقیبان خود غالبیت به دست بیارند و اکنون در مقابل یکدیگر برای تحفه ارزشمند یعنی شوهجویزه مبارزه شون ادامه دارد. در گلیم دیگر اینجا رقابت این پهلوانان که تا حال موفق نشدند و اینجا یک حرکتی عالی پرتافت واقعا هم جالب بود از جانب پهلوان یک تک کبود پوشیده که حلال بهاگذاری گردید. رقابت یاسین با محمد صالح ادامه یافته ایستاده است. کوشش ها برای شوهجویزه بیشتر می شود. باز هم حرکت نتیجه نمی دهد. یاسین باباکلانوف برادر یک تن از جودوکاران ناماشنای سیاره امامعلی نورعلی است و محمد صالح قوتوف باشد که قبلا هر دو در مسابقه های با نفوذ سطح جهانی از جودو برآمد می‌کردند. سال 2025 یاسین باباکلانوف در گرند اسلم دوشنبه از کشتین جودو برنده نشانی برنجی گردیده بود و محمد صالح قوتوف سال 2024 نشان طلای گرند اسلم دوشنبه را به دست آورده است. هر دو مهارت عالی دارند، هر دو استعداد برجسته هستند. باز هم نزدیک می شوند و ادامه می دهند. حرکت از جانب یاسین و اکنون بسیار حرکتی عالی، بسیار هم کوششی جالبی را در مقابل قوتوف انجام داد. حلقه درونه را خیلی هم عالی استفاده کرد و توانست که در مقابل قوتوف ظفر یابد و صاحب شوهجویزه دوم میدان امروزه شود. توجه میکنیم بار دیگر در نوارهای تکراری. ببینید که حرکت چگونه عالی انجام می‌یافت از جانب باباکلانوف. در گلیم دیگر ابوبکر اکوبیر با یک تکی سبز کمربندی سرخ در مقابل رقیبش آزمایی را ادامه داده ایستاده است. کوشش از جانب این پهلوان نتیجه نمیدهد و از نو باز حرکت ها را ادامه میدهند. حرکت ها ادامه مییابد. مخلصان عزیز اگه دیو جوشی یفت های بله پهلوانان برای هر یک هنرنمایی جالب و هر یک پرتافته که در میدان امروزه نشان میدهند با تحفه های ارزشمند قدردانی کرده می شوند و چون در بالا هم قید کردیم که نه تنها پهلوانان تاجیکستان بلکه پهلوانان از فدراسیون روسیه، ازبکستان و قزاقستان هم در میدان امروزه اشتراک دارند. کوشش های این دو پهلوان همانا نتیجه نداده است و
ҳаракатҳоро идома дода истоданд ҳам Абубакр ва ҳам рақибаш. нерӯсанҷиро довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Искандари Убайдулло ҳакамӣ дорад ва кӯшишҳо идома меёбад. $2000 دیو در دست دادیم قبول چید боз ҳам наздик мешаванду рақобатро идома медиҳанд. این خیلی کردی زدی برادری ما ва инҷо партофти Абубакр ҳалол баҳогузорӣ мешавад. شربچه تیمور ملکی ایناست گرفتی با بالون Абубакр ғолибияти аввалинашро дар майдони имрӯза ба даст овард. дар наворҳои такрорӣ мебинем ки бисёр ҳам кӯшиши хуберо анҷом дод ва дар идомаи майдон боз ҳам рақобат хоҳад кард. акнун нерӯсанҷи Наврӯз Каримзод ва рақибаш аз Федератсияи Русия Магомед барои шоҳҷоизаи навбатӣ дар майдони имрӯза оғоз ёфт. Наврӯз Каримзод ки қаблан дар майдонҳои гӯштингирӣ 3 маротиба барандаи шоҳҷоиза гардидааст, имрӯз имконият дорад ки чорумин шоҳҷоизаҳоро дар корномаи варзишаш аз майдонҳои гӯштингирӣ ба даст биёрад. рақиб ҳам бисёр рақиби арзанда Магомед аз Федератсияи Русия ки имрӯз дар майдонҳои гӯштингирӣ хусусан дар майдони имрӯза ҳунарнамоии ҷолиб нишон дод ва истеъдоди ҳардуро масъулин ба инобат гирифтанду дар номи ҳарду шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав гузоштанд. Наврӯз имрӯз бо ҳунарнамоие ки дар муқобили паҳлавони Қазоқистон ва дигар рақибонаш дошт, воқеан ҳам як нафари арзанда дар майдони имрӯза барои ба даст овардани ин тӯҳфаи арзишманд ба ҳисоб меравад ва заҳмату талош, истеъдод ва ҳунарнамоии ин чеҳраро ҳам ба инобат гирифтанду дар номаш шоҳҷоиза гузоштанд. абдулло байни рустами ӯзбекистонӣ ва парвиз абдураҳмонови тоҷикистонӣ биде ба соперник ва омадем ки хол фаҳмидеда мукофотум чӣ буд? Як шутур буд чӣ буд? Як шутур буд чӣ буд? интизори баргашти довари ин нерӯсанҷӣ ҳастанд паҳлавонон ва мо низ мунтазир ҳастем ки рақобат оғоз ёбад ва идомаи сабқатро пайгирӣ кунем. Дилшодзода Алибек довари дараҷаи байналмилалӣ нерӯсанҷӣ ин ҷуфтро ҳакамӣ дорад ва ишора ҳам кард ки гиред, яъне рақобатро идома диҳед, кӯшишҳо бештар мешавад. Наврӯз ҳаракат мекунад. Рустам Ӯзбекистон, нависед маълим. Парвиз Абдураҳмонов Тоҷикистон. Наврӯз худ зодаи ноҳияи Темур Малик аст. солҳои зиёд аст ки зери роҳнамоии мураббиён Парвиз ва Фарух Собирово, яъне тағоҳояш тамрин мекунад. дар мусобиқаҳои сатҳи бонуфузи байналмилалӣ аз гӯштини кураши қазоқиб чандин маротиба ҳунарнамои боло нишон додааст. унвони қаҳрамони ҷаҳонро дорад аз гӯштини қазоқ кураш ва инҷо мавқеят ҳам барои иҷрои шиёсол доштанд ва аз нав боз аз маркази майдон озмояшон идома меёбад. Наврӯз соли 2023 дар
انجومی رئیس شهر دوشنبه اوید با گشتینگیری برنده نشانی طلا و اینچنین در همین سال عنوان قهرمانی آسیا را از گشتینگیری به دست آورده است. استادی درجه بین المللی می باشد، همزمان سرمربی منتخب گشتینگیری یونی نورسان است. بسیار هم کوشش خوب است از جانب او و در این حالت اکنون انا همان هلوکی زیبایی که در میدان های گشتینگیری بیشتر از جانب او مشاهده میکنیم، هلوکی بیرونه که او را بیشتر میون پهلوانان هلوکی لاو میگویند. اگر انجام داده تواند فکر میکنم که کارش بسیار هم خوب خواهد شد و به پیروزی رسیدنش هم از احتمال دور نخواهد بود. از نو باز از مرکزی میدان حرکت ها را ادامه میدهند. در گلیم دیگر حسین خالمرزایف پهلوان فدراسیون روسیه با خال محمد از تاجیکستان مبارزه برده ایستادند. باز هم حرکت های نوروز با رقیبش مگامد ادامه مییابد. سعید خوجایف آمدیم بین تورپال و بین کی مزامیر. فشاروری از هر دو جانب خیلی هم زیاد است. هر دو تلاش دارند برای به موفقیت رسیدن. مگامد همینجا یک حرکت را میخواهد انجام دهد و نوبت دیگر باز کوشش ها را ادامه دادن میخواهند. ادای احترام اینجا هنرنمایی ادامه مییابد برای چنین پهلوانان که برای رقیب اولین درجه احترام میگذارند. باید که تشکر گفت، چون که این احترام نه تنها به رقیب بلکه به انا همین ورزش اجدادی است. کوشش او ادامه دارد. موقعیت بسیار هم خوب است برای اصول اجرا کردن و اینجا یک انا همان اصول دوست داشته ای که نوروز دارد میخواست انجام بدهد و رقیب هم گوییم که رقیب سهل و ساده نیست، ولی میداند که نوروز هم هنری برجسته دارد. به همین خاطر بیشتر دفاع میکند خود را از حرکت یا آن همان کوشش های پای در پای نوروز. روز 11 می در دهه توتای مومین‌آباد اگر گویم که با کلوب خیلی نزدیکی دارد، اینطور برای مخلصا فهمتر می شود. دهه توتای نزدی با حبیب با کلوب نزدیکی دارد. کوشش بچه ها بیشتر است، حرکت باید خوبتر باشد. نوروز حرکت میکند و یک پرتافتی جالب. انا همین حرکت رو ما منتظر بودیم و بالا هم اشاره میکردیم که اگر طریق انا همین اصول یعنی هلوکی بیرونه نوروز کار گیرد، میتواند که در مقابل این چهره با پیروزی برسد. حرکتی انجام داده نوروز رو در نوارهای تکراری داوران تفتیش کردند و پرتافتی او رو حلال بهاگذاری میکنند. اکنون نوروز هم در میدان امروزه برنده شاه جایزه می شود و چهارمین تحفه ارزشمند یعنی автомашина سبکرو رو از میدان های گشتینگیری به دست می آورد. واقعا هم پرتافتی جالب بود و پیروزی نصیب ورزشکار تاجیکستان نوروز کریمزاد گردید. جفت نوبتی وارد میدان شدند. صفی الله لایق‌زاده با یک تکی سبز کمربندی سفید اینجا حرکت حلال بهاگذاری شد. اینجا سراول کوشش از جانب رقیب آغاز یافت و صفی الله در انا همین حالت توانست که گویم ضد حمله را هم به کار گیرد و پیروز شود. رقابت
حسین خلمرزاєв با خول محمد در گلمی اول ادامه دارد. وابسته به هنرنمایی خلمرزاєв گفتیم اینجا کوشش را ادامه میدهد و پرتافتی جالب از جانب این چهره. اکنون در مقابل خول محمد هم ظفر می‌یابد و پیروزی نوبتیش را در میدان گشتینگیری جماعت دهاتی کنگورت به دست می‌آورد. پرتافتش واقعا هم جالب بود. بار دیگر در نوارهای تکراری می‌بینیم که چگونه حرکتی عالی داشت. با ورزشگر ناماشنای تاجیکستان امامعلی نورعلی تقدیم کردن. چی شد؟ بعدی زاهد میگه با همه میگیرم. ویروسنجی نوبتی میان محمد ایسا رجبوف و رقیبش از جمهوری ازبکستان در گلمی سیوم میدان امروزه ادامه دارد. محمد ایسا رجبوف هنرنمایی خوبش رو در میدان گشتینگیری ناحیه نورآباد در سال 2026 ما دیده بودیم که برای شاه جایزه مبارزه برد و توانست که در نورآباد یکی از شاه جایزه ها را به دست بیارد. امروز در مقابل پهلوان ازبکستانی هم مبارزه برده ایستاده است و کوشش دارد که هنرنمایی عالی نشان بدهد. همه تا گذاشتیم کارمندان 35 این بچه ها رو برید کسی را اعلام کرده ما اونجا میبینیم رفتیم جاتون نگرفتیم تیسته رو نیم اما جا ایستن جایی در کارو ایستن ها کسی را گفتیم بچه ها از گران وزن ها لحظه های الهیده نظرهای مشخصی که هست کارشون برای بهبودی آخری شاه جایزه اگر اینا نشود کوشش های محمد ایسا و رقیب ازبکستانیش ادامه دارد. حرکت از جانب هر دو نتیجه نمیدهد و حرکت ها را ادامه داده ایستادند. در سال 2026 محمد ایسا رجبوف در چمپیونات تاجیکستان اومد به کشتی کرش هنرنمایی برجسته نشان داد و توانست که با شکست دادن رقیبان به مرحله نهایی راه یابد و در فینال ناکام شد و برنده نشانی نقره گردید. اینجا هم یک کوشش را میخواست که در مقابل رقیب انجام دهد تا با آخر کوششی انجام دادهش گوییم که علی مردانوف سعید جمال او را به هدفی در پیش گذاشتهش نرساند و از نو باز حرکت ها ادامه دارد. علی مردانوف بیایی هر چیشید تاریخ یک باری دیگر چپا گردانیم ها. علی مردانوف هست رفت سعید جمال خواهی چکار کنیم اینا کوشش ها از جانب محمد ایسا در مقابل رقیبش زیادتر به نظر می رسد و با چنین هنرنمایی می خواهد که هرچه زودتر در مقابل این رقیبش پیروز شود. کوشش ها ادامه می یابد، حرکت ها بیشتر می شود. اینجا هم ضد حمله را پهلوانان ازبکستانی میخواست که انجام دهد و محمد ایسا خود را از حرکتی انجام داده رقیب کنار گرفته توانست و باز هم ادامه میدهند. آزادی کلوب اسرائیل خراسان
کوشش‌های نوبتی باز هم حرکت از هر دو جانب. عبدالله نه از بیست بسیاری بد اومدیم بچه ها، بسیاری بد اومدیم. کی طرف آزاد کنید، طرف آزاد کنید. رقابت محمد عیسی با رقیبش ذکری الله گویم که بچه‌ای که خیلی هم شاد زیاد بچه‌ای ادامه که کرد. ملکی. کنی اینجا بیو. هرچند که این کیه؟ محمد اینجا بیو. زیاد تلاش دارند ولی تا حال موفق نشدند. عبدالله بازی به سخیت در کشم تو پنیسی کو. عبدالله سعید خواجه‌یف بین عبدالله و بین ذکرالله هر دوشون در همین وزن حالا در پولوفینال هستند. بچه ها همتون هنری ذکرالله را دیدید. این بچه هم نفستر استعدادش خوب میدونیم. عبدالله سعید خواجه‌یف این همی بچه این هم نتیجه داره. این بچه هم در شاجایزه هنر اشاره می شود از جانب داور این قوزمویی که وقتی معین شده در نیروسنجی این جفت به انجام می رسد. به همین خاطر به نوبت گیرند که لحظه های آخر قوزمویشان است و هر دو باید حرکت ها را بهتر و خوبتر کنند تا به پیروزی برسند. کم از یکم توفه بین عبدالله و بین ذکریالله را معین کنید. یک بار کوشش نوبتی و حرکت از جانب محمد عیسی بالاخره حلال بها گذاری می شود. حرکتی انجام داده رجبوف و اکنون پهلوان تاجیکستان در مقابل رقیبش از ازبکستان پیروزی را به دست می آورد و حرکتش حلال بها گذاری می گردد. اسرائیل رحیموف پهلوان دیگر کشور ما قوزمویی را در مقابل رقیبش آغاز کرد. اسرائیل در نمایی واقعا هم جالب دارد. چندین مرتبه در مسابقه های جمهوریوی مخصوصا چمپیونات تاجیکستان از گشتن جودو و گشتنگیری مقام های اول را کسب کرده است. در میدان امروزه هم کوشش دارد که در مقابل رقیبش هنرنمایی برجسته نشان دهد، مخصوصا در همین میدان گشتنگیری. یک چند سال قبل این چهره اسرائیل رحیموف زاهد حسینوی ازبکستانی را شکست داده بود. هرچند رقیبش هم در مقابل اسرائیل کوشش دارد که نتیجه نشان دهد ولی موفق نمی شود، چون رقیب تجربه دار است، استعدادش هم برجسته است و حرکت های ادامه می یابد. اسرائیل کوشش میکند برای موقعیت پیدا کردن و بسیار هم موقعیت خوب است و حرکت عالی، پرتافتی جالب. آن همین حالت را اسرائیل منتظر بود که چنین حالتی مساعد را پیدا کند و برای رقیب را شکست دادن اصول اجرا نماید و همین طور هم شد که با این پرتافتی جالبش اسرائیل رحیموف توانست که الوکی درونه را بسیار هم عالی استفاده کند که این را در جودو هم اوچیماتا میگویند. بسیار پرتافتی جالب، حرکتی عالی، رقیب را شکست داد و پیروز شد. ابوبکر اکابیر با یک تک سبز در مقابل رقیبش از ازبکستان
وارد میدان شدند و نیروسنجی با حسن‌الدین ادامه دارد. کوشش‌ها را پرویز عبدالرحمانов ادامه می‌دهند. خسرو شویف داور درجه بین المللی نیروسنجی این جفت را حکمی کرده ایستاده است. ابوبکر کوشش میکند. این چهره سال گذشته یعنی پهلوانی ازبکستانی در ناحیه خوالنگ با شادمان رضایف میدانداری کرده بود که آنجا شادمان رضایف غالبیت به دست آورده بود. حرکت از جانب ابوبکر حلال به حضوری گردید. پرتافتی انجام داده ابوبکر و پیروزی دویمش را در میدان امروزه به قید میگیرد. نیروسنجی زاهد حسینوی ازبکستانی با پرویز عبدالرحمانов برای شاهجویزه نوبتی در میدان امروزه آغاز گردید. هرچند پرویز عبدالرحمانov نسبت به زاهد حسینov جوانتر است، از جهت وزن هم گویم که فرقیت هست، ولی امروز استعداد هر دو را به نوبت گرفتند و یکی از شاهجویزه ها در نام این دو چهره گذاشته شد. کوشش ها ادامه می‌یابد. حرکت از جانب زاهد حسینov. اکنون در فرصت کوتاه‌ترین این پهلوانی ازبکستانی پرویز عبدالرحمانov را شکست می‌دهد و صاحب شاهجویزه автомاشینه سبکرو می‌شود. رقابت آخرین در میدان امروزه نیروسنجی شریف نظریف پهلوانی یک تک سفید پوشیده تاجیکستان و رقیب شاهروخ از ازبکستان برای شاهجویزه چهارم میدان امروزه آغاز می شود و گوییم که رقابت های آخرین هم در میدان امروزه است. اشتباه نخواهیم کرد. هنرنمایی را ادامه می دهند. شریف نظریف در میدان امروزه با دو پهلوان دیگری ازبکستانی محمد کریم خرم و زاهد حسینov میدانداری کرد که رقابتشان مساوی انجام یافت. حرکت عالی ضد حمله از جانب شریف نظریف حلال بهاگذاری می شود. بسیار هم حرکتی جالب را در اینجا شریف نظریف انجام می دهد. شاهروخ پهلوانی ازبکستانی را دوشان از زمین آورد و پیروزی را صاحب شد و صاحب شاهجویزه گردید. در ضد حمله بسیار هم موفقانه کار کرد و توانست که ظفر یابد. همینطور شریف نظریف شاهجویزه چهارم میدان امروزه را به دست آورد و تنتنه میدان گوشتینگیری در جماعت دهات کنگورت ناحیه تیمورملک هم به انجام رسد. با شما بودم منصور بانمانولا زاده. خیر، تن، صحت و پیروز باشید و همیشه پیگیر برنامه های تلویزیونی ورزش باشید.